Good morning, dear students. We are going to see the last part of pharmaceutical legislation. In the previous part, we had seen with the definition of pharmaceutical legislation and pharmaceutical jurisprudence. Next, we had seen with the scope and objectives of pharmaceutical legislation. We had seen with the purpose of pharmaceutical legislation. Then we had seen about the Drugs Enquiry Committee, who was Lieutenant Colonel R.N. Chopra. What recommendations did he give to us? And today we are going to see the last part of pharmaceutical legislation. Role of pharmacist in healthcare system. Now, काय होतं की तुम्ही डिप्लोमा एक्झाम दिल्यानंतर जो ग्रेड मिळतो आपल्याला until your result, तुम्ही काय करता, you take the experience as an apprentice pharmacist from a recognized institute, that is at an approved place, either a hospital or a dispensary or a medical store. Okay, and after that, when your result comes, when you are passed in the examination, along with the training, completed training form of 3 months, you are directed to MHTC official website आणि तिथून सगळे नेसेसरी डॉक्युमेंट्स वगैरे अपलोड केल्यानंतर, फीस पे केल्यानंतर तुम्हाला 90 days मध्ये तुम्हाला सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन येतं. अँड देयर यू गो, यू बिकम अ फार्मासिस्ट. आता फार्मासिस्ट झाल्यानंतर तुमचा रोल काय असतो? रोल म्हणजे काय? व्हॉट काइंड ऑफ फंक्शन्स डू यू follow? What kind of functions do you do being a pharmacist in healthcare system? Now let's see the first point. All the pharmacists working in different fields of profession are directly or indirectly related to nation's health. Now you all can see here there are two words, directly or indirectly. I am a pharmacist, you are a pharmacist. Okay, suppose तुम्ही हॉस्पिटल फार्मासिस्ट म्हणून जॉब करत असाल किंवा तुम्ही स्वतःचे रिटेल किंवा होलसेल सुरू केलेला आहात, तर काय होतं की यू आर डायरेक्टली डीलिंग विथ दी पेशंट्स, यू आर हँडलिंग द प्रेस्क्रिप्शन, यू आर गोइंग टू काउन्सिल द पेशंट्स. Whereas I am a pharmacist, but I am educating the would be pharmacist. म्हणजे काय, इन शॉर्ट मला पडद्यामागचा कलाकार म्हटलं तरीही चुकणार नाही. ओके, तर डायरेक्टली म्हणजे तुम्ही आहात, इनडायरेक्टली म्हणजे मी असू शकतो. Community pharmacists and hospital pharmacists are health professionals for safe and effective use of drugs. या सेंटेन्सला वेटेज आहे. काय सांगितलेलं आहे की कम्युनिटी फार्मासिस्ट आणि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट. कम्युनिटी म्हणजे काय? जेव्हा आपण खूप साऱ्या लोकांच्या संपर्कात येतो, तर आपण त्यांना काय सांगणार आहे की when we are handling a prescription, we are directing the patient that की कोणतं मेडिसिन कधी घेतलं पाहिजे, जेवणानंतर घेतलं पाहिजे की जेवणा अगोदर घेतलं पाहिजे, आणि कसं घेतलं पाहिजे, कुठली गोळी मिस नाही केली पाहिजे, या सगळ्या गोष्टी आपण काउन्सिलिंग करतो. That is for the safe and effective use of drugs. Pharmacy occupies an important position in healthcare system, so the pharmacist should be well equipped with knowledge of drugs, the handling system, and legal aspects as well as principles of quality assurance applied to medicine product. या तीन लाईनच्या सेंटेन्सचा एकंदरीत तुम्हाला अर्थ काय सांगतो की आपण आपलं नॉलेज दररोज किंवा दरवेळेला अपडेट केलं पाहिजे. आता आज कोरोना आहे, पूर्वी कोरोना नव्हता. अझिथ्रोमायसिन वगैरे जे ड्रग्स किंवा जे टॅबलेट्स आहेत ते पूर्वीही पूर्वी थ्रोट इन्फेक्शन साठी वापरले जायचे, तर आजही ते कोरोनासाठी वापरले जातात. दुसरी म्हणजे काय, कोरोनासाठी एक वॅक्सिन येत आहे. बरेच वॅक्सिनचे नाव आपण बघू शकतो. भारत वॅक्सिन बनवत आहे, अमेरिका इज गोइंग टू मॅन्युफॅक्चर वॅक्सिन, रशियाचं नुकतंच वॅक्सिन आलेलं आहे. तर आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी अपडेट राहायला पाहिजे की काय चाललेलं आहे, which is related to the medicines. Next, a pharmacist is legally held responsible for the quality of product which is manufactured and distributed. Here, the pharmacist दोन प्रकारचे आहेत. मॅन्युफॅक्चर म्हणजे काय? द फार्मासिस्ट हू इज वर्किंग इन अन इंडस्ट्री इन द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ टॅबलेट्स, capsules or parent drugs. Whatever which he is manufacturing, he must manufacture according to the
SOPs or protocols given by the particular company, so that we ensure that the patients receive the drugs of required quality evaluated and tested. Next आहे distributed. Distributed म्हणजे काय? Again we come into the retail sale or wholesale line. Quality of product. Quality of product म्हणजे काय होतं की एक्झाम्पल आय वुड लाईक टू गिव्ह हिअर की एक्सपायरी झालेले प्रोडक्ट्स आपण नाही दिले पाहिजे, किंवा एखादा जर आपल्याला प्रेस्क्रिप्शन मध्ये काहीतरी वाटत असेल किंवा एखादं इनकम्पॅटिबिलिटी झालेलं आहे, आपण ते रितसर प्रेस्क्रायबरशी बोलून वगैरे आपण ते केलं पाहिजे. ओके. दे सप्लाय मेडिसिन्स अगेन्स्ट प्रेस्क्रिप्शन्स. इथं दे कोण आहेत? आपण, फार्मासिस्ट. आपण काय करतो? आपण प्रेस्क्रिप्शन बघून आपण मेडिसिन्स देतो. They counsel the patients at the time of dispensing prescriptions. आपण पेशंटला काउन्सिलिंग करतो, कधी गोळी घेतली पाहिजे, जेवणा अगोदर घेतली पाहिजे, जेवणानंतर घेतली पाहिजे, किंवा आपण सांगू शकतो पेशंटला की डू नॉट ड्रिंक, डू नॉट स्मोक. ओके. फार्मासिस्ट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन हेल्थ प्रोग्राम्स. आता सध्या जे आहे की the pharmacist who are working in a hospital, especially COVID hospital, such kind of pharmacists will be called as, किंवा they are called as COVID warriors. Okay. हेल्थ प्रोग्रामच आहे. एकंदरीत कोरोनाला हरवायचं जे काही सध्या चालू आहे, हॉस्पिटल वगैरे थाटलेले आहेत किंवा कुठल्या हॉस्पिटल कोविड सेंटर झालेले आहे, तिकडे काम करणे जे आहे, इट इज नथिंग बट हेल्थ प्रोग्राम. ऍट द सेम टाइम की पोलिओ डोस एक शिबिर असेल, किंवा एक जनरल पेशंट काउन्सिलिंग म्हणा, किंवा एक जनरल सर्दी ताप खोकला घसावर काही करण्यासाठी काही शिबिर केलं असेल, तिकडे देखील फार्मासिस्ट पार्टिसिपेट करू शकतात. They provide link between physician and patient. They, again the pharmacist, we are a bridge between physician, that is a doctor, and patient. They are able to advise patients with minor illness. इथे तर काय आपण सांगू शकतो, आता साधं डोकं दुखत असेल तर आपण काय डॉक्टरकडे पळत जातो का? साधं डोकं बरं का, खूप डोकं नाही म्हणत तुम्हाला, साधं डोकं दुखत असेल आपण डॉक्टरकडे पळत जात नाही. किंवा पोट दुखत असेल, किंवा मळमळत असेल, किंवा ऍसिडिटी वाढली असेल, आपण काय करतो? आपण जाऊन सांगतो मेडिकल स्टोअर मध्ये डोकं दुखत आहे. एक्झाम्पल आहे डिस्प्रिन. डिस्प्रिन देऊ शकतात, विच इज OTC, दॅट इज ओव्हर द काउंटर, विच डज नॉट रिक्वायर अ प्रेस्क्रिप्शन. पोट दुखत आहे, कुठं आयुर्वेदाने मागितलं तर पुदिना हाराचे पिल्स देऊ शकतात आपल्याला. त्याच्यानंतर अंगदुखी आहे, एखादं पेन किलर देऊ शकतात, आयबुप्रोफेन वगैरे देऊ शकतात, किंवा ताप आलेला आहे तर पॅरासिटामॉल वगैरे आपण घेऊ शकतो. ओके. दॅट इज वी आर एबल टू ऍडवाइज द पेशंट विथ मायनर इलनेस. The profession of pharmacy presently consists of industrial pharmacist, hospital pharmacist, academic pharmacist, and community pharmacist. Industrial pharmacist, the one who is working in manufacturing and quality control department. Hospital pharmacist, academic म्हणजे me and other staff as well. Community pharmacist, इथे community म्हणजे काय असतं की a pharmacist who is working in his retail course of business and is counseling. Also, he is actively involved with the healthcare programs. Pharmacist has to play an important role in the areas such as prescription adherence. आता त्या शब्दाचा अर्थ बघा, adherence म्हणजे काय? चिकटणे, चिटकवणे. आपण काय करतो? आपण प्रेस्क्रिप्शन चिटकून असतो, म्हणजे काय? प्रेस्क्रिप्शन शिवाय आपण गोळ्या दिल्या नाही पाहिजे. एस्पेशली कुठल्या गोळ्या असतात? शेड्यूल H च्या गोळ्या, ज्या अशा गोळ्या असतात ज्या डॉक्टरच्या प्रेस्क्रिप्शन शिवाय आपल्याला विकता येत नाहीत. स्टोरेज अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग चॉईस, ड्रग मॉनिटरिंग, information and education, clinical pharmacokinetics, research and development, and many other health activities. आधी जे दिलेलं आहे की ड्रग चॉईस, ड्रग मॉनिटरिंग, क्लिनिकल फार्माकायनेटिक्स, हा जरा हायर लेवलचा आहे. युजली डिप्लोमासाठी हे पॉइंट्स लागू होत नाहीत. बी फार्मसी, दॅट इज डिग्री इन फार्मसी झाल्यानंतर क्लिनिकल फार्मसीचा एक कोर्स असतो. त्या कोर्समध्ये ड्रग चॉईस, ड्रग मॉनिटरिंग, क्लिनिकल फार्माकोकायनेटिक्स या गोष्टी शिकवल्या जातात. ओके. तर महत्वाचा पॉइंट आहे की व्हेरियस फार्मास्युटिकल लेजिस्लेशन्स टाइम टू टाइम अमेंडेड अँड एन्फोर्स्ड इन इंडिया. अमेंडेड म्हणजे काय? अमेंडेड म्हणजे लागू झालेले आहे. आता त्याचा तो आहे शब्द अमेंडमेंट. तर त्याच्यामध्ये काय होतं? अमेंडमेंटचा
शब्दाचा हा अर्थ येतो दुरुस्ती करणे. नॉट नेसेसरी की चुकलं की दुरुस्ती करता येतं. दुरुस्ती करणे किंवा त्याच्यामध्ये ऍडिशन करणे. ओके, आता पूर्वी कोरोना नव्हता तर सगळ्यांच्या परीक्षा व्हायच्या. आता कोरोना आला त्याच्यामुळे तुम्हाला पास करण्यात आलं. एका कायद्यामध्ये तरतूद केली गेलेली आहे. ओके, एन्फोर्स म्हणजे काय की लागू करण्यात आलेला आहे कायदा. आता जसं होतं काही महिन्यापूर्वी की लॉकडाऊन पडणार आहे हे माहिती आहे आपल्याला, पण लॉकडाऊन विल बी एन्फोर्स्ड फ्रॉम मार्च 23rd, म्हणजे 23 मार्च पासून तो लागू करण्यात आलेला आहे. दॅट इज एन्फोर्स्ड. इथे बघा, फर्स्ट ऍक्ट वॉज ओपीएम ऍक्ट 1857, ओपीएम ऍक्ट 1878, द पॉइझन्स ऍक्ट 1919, डेंजरस ड्रग्स ऍक्ट 1930, the D&C Act, that is Drugs and Cosmetics Act 1940, the Pharmacy Act 1948, Drugs and Magic Remedies DMR किंवा Objectionable Advertisement OA Act 1954, Medicinal and Toilet Preparations Excise Duties Act 1955, Narcotic and Psychotropic Substances Act 1985, DPCO Drugs Price Control Order 1995. एक लक्षात घ्या स्टुडंट, हा जो अमेंडमेंट दिलेला आहे हे जे वेरियस लेजिस्लेशन्स हॅव बीन गिवन, ओके, हे लेजिस्लेशन्स ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मध्ये दिले पाहिजे. क्रोनोलॉजी म्हणजे काय, जशी डेट येते तसंच लिहायचं. मध्येच 2019 मध्ये मग त्याच्यानंतर 1991 असं काय टाकायचं नाही. कळालं? शिस्तीत लिहायचं. 1857 नंतर 1878 आलं पाहिजे, मग 1919, मग 1930. ओके, सिरियलीच गेलं पाहिजे. Next are the questions for assignment. Explain the role of pharmacist as an integral part of healthcare system. It is a compulsory asked question in MSBT examinations. हा क्वेश्चन कधीही MSBT एक्झामिनेशन मध्ये चुकत नाही. पुढे चुकेल का नाही मला माहित नाही, पण आतापर्यंत कधी चुकलेला नाहीये. सो ह्याचे बघा, ह्याचा आन्सर जास्त अवघड नाहीये. मला चुकीचा आन्सर मला मेल करून पाठवू नका. दुसरं बघा, डिस्कस वेरियस फार्मास्युटिकल लेजिस्लेशन्स इनॅक्टेड अँड एन्फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इन इंडिया. ओके, तर हे देखील हेडिंगच्या अंडर दिलेले आहेत. ओके, थँक्यू, स्टे सेफ.